Okay, so good morning, all of you. So we will start today CAD/CAM CE practical session. Okay, so first of all, we will see. Okay, so today we will see our first practical of the CAD/CAM CE. So today we will see just overview about our lab manual, the CAD/CAM CE. What is the what are the parameters we are going to consider for the today's practical, and most important, which experiment, which practical we are going to conduct in this whole this subject. That we will see just small introduction part of the all the practicals. Okay, one by one we'll see. Now you can see this is our lab manual of the computer aided design, computer aided manufacturing, computer aided engineering. Okay, so this is the first page of our institute vision, mission, and department wise. So our institute vision is to be recognized among the best institute in India for the excellence for technical education, and in department wise vision is to be nationally recognized for excellence in education geared with research in field of the mechanical engineering. Okay, and mission for the institute to impact value-based technical education by inculcating personal touch and respect in relation amongst the stakeholder. So like this wise, our department and institute wise, we have set some vision and mission. So through this experiment, we have to achieve this vision and mission. Okay, so we'll see some COs to POs practical flowchart. So for our subject, we have mapping our POs of the department to our subject COs. Okay. So for our subject, totally we have 6 course outcomes, and we have mapped this course outcome with each and every experiments. Okay, with different COs. So that how we are mapping that COs with our experiment, that thing we will see in details at the time of the conducting the practical. Okay. So now you can see these are the our COs, course outcomes of our subject. First is describe the concept of cycle of the modern product cycle. Okay, so whatever we have studied in the first chapter of the CAD/CAM CE theoretical part, so in that practical we have studied introduction part of the our CAD/CAM CE system. So how that CAD was developed from the that earlier stage to now in this modern era. Okay, so in that we have seen some input output devices, modern input output devices for the CAD/CAM CE system. So basic functions of the graphics software, how the graphics software after that are working for the different conditions for the different operating system. So we know all the theoretical part in the first chapter regarding the CAD/CAM CE. So that's we are mapping for the this different POs. So now you can see the second COs like apply knowledge of the fundamental mathematical theories for the geometric transformation. So yesterday only we have started the second chapter. In that second chapter, we have seen the some geometrical transformation. In that
transformation, we have started the first type, that is a translation. Okay, so in that we have using some mathematical part, matrix part. So regarding that, some we have applied some our basic mathematical knowledge from the your 10th background, 12th background, or first year background, and by that background knowledge we are calculating the some geometric transformation. We will see one by one. Yesterday only we have started, and we have completed the first transformation, that is a translation. Next is apply CAE analysis tool for the simulation of the one-dimensional component. So this is actually part of the third chapter, that is a FEA, that is finite element analysis. Once that chapter will be completed, then we will see the actual practical. Once you know the theoretical background of that subject, then it will be easy for the understanding at the practical time. Okay, so actually in that chapter we have started, and we will see each and every details regarding the node element and the one-dimensional, two-dimensional, three-dimensional element type. So once you know that the theoretical part, then we will go for the actual practical on that structural analysis and thermal analysis. So we are conducting this practical on the ANSYS software. Okay, so whatever model built up, geometry model built up, and assembly part, that practical we are going to conduct on the CATIA software, and this FEA practical we are going to conduct on the ANSYS software. Okay, so actually for our subject we are using two type of the software, and one last that is a CNC machine, and that we are going to actually seeing in our workshop. Okay, so this is the third number practical. And fourth CO, explain the concept of the GT, CAPP, and FMS. Means explain the concept of the group technology. That part we will see in a second section of our subject. Okay, actually how that different group technology we are using in our actually manufacturing industry. So how that it will be helpful for us. So that thing also we will see in detail of the chapter number 4. Then CAPP, I think already we have seen the meaning of the CAPP in the first chapter only. So computer aided process planning, it is nothing but it is a process of the CAM only. So how we are going to make a schedule, a process sheet for particular product, that thing also we will see in chapter number 4. Then flexible manufacturing system, that part also we'll see. This is the advanced automation part. Then next is select the appropriate tooling for the CNC machine. Okay, means whatever the tools required for the manufacturing in various automated machine like CNC. So how to select that proper tool for that particular model. So that is also difficult task. So that task also we'll see in that last chapter. And last chapter, very important chapter, that is a part programming. So that outline part programming to operate CNC milling and turning machine to manufacture a mechanical part. So actually in this chapter we are going to actually create the a program for that particular operation. So how to create that program, how to define that different lines, how to use that different coding like a G code, M code. So that part we will cover in this last chapter. So from this chapter you will understand actually how to make the program for simple program. First we will see simple program, then go for the some difficult level program. Once you know, once you get the idea to how to make a program, then it will be easy for you to calculate each and every details regarding that programming. Okay, so this is just our COS part. Now you can see this is our actual list of the experiment we are going to carry for our subject. Okay, so these are the some I think serial number 1 to 6 experiments we have to conduct for this subject. So first is assignment on the modeling and drafting of any two mechanical components. So first and very basic part we are going to conduct on the CATIA software. So first of all, before going to start this first practical, we have to go for the introduction part of the CATIA software. What is mean by CATIA? How CATIA V5R works? Okay, so first of all, we'll go for the introduction part of the CATIA software. Once you know the CATIA software, then we will go for the just introduction of the small tools and what actually part consists in this CATIA software, which analysis, which part, which modeling part, which
drafting part we are going to cover in this software. That also we'll see some introduction part, and then we will go for the part modeling. Once you know the all the tools information, then we can go for the part modeling. Okay, so before going to modeling, you should know each and every details regarding that software, how to use that software. Once you got the command on that each and every tools, then that will be a very easy part to model the any part. Okay, and at the first time only, you don't take as a difficult part. You can take as a simple part for the model. You can take as a circle, you can take as a square, you can take as a rectangle. One simple part you can first model, then you will get idea. You will be user friendly with that software, and once you get the idea, then you can go for the slowly some difficult part modeling. And once you model the part, then you can go for the drafting. How to do drafting for any modeling, that is also another task, and that is quite difficult, not very difficult, but you should know how to drafting any modeling part. Okay, because you can take the example like you are one of the engineer, design engineer, uh, on any company, MNC companies. So your job is like you have to model one part. Okay, but not only modeling the part of the job of the design engineer, you should provide one detailed sheet, means one process sheet is there. In that sheet, that part, each and every detail should be there. Okay, like front view, side view, top view, then another view, auxiliary views. Okay, like this different views, you should have to give the each and every details regarding that each and every part on that sheet, because that sheet is going to supply to the actual manufacturing department, like production department, and that production department people should understand each and every details while manufacturing that part. Okay, so for that purpose, you should give a proper details on that sheet. So drafting is a very important part. So we will see first how to do the drafting. Okay, at that time only. So this is your first experiment. So we will go for the I will give the one simple part modeling demo, and drafting also. Again, I will give assignment, means some question to you. You have to, once I will give the explanation for the any first part, then you have to go for the second model. You have to draw, you have to model, and you have to go for the drafting. Okay, then second experiment is based on the assignment on the modeling of the simple assembly of around 3 to 5 machine components. Here we are taking some example, 3 to 5. You can model n number of the components at your own level. Once you got the command, once you know how to model and how to go for the part modeling, drafting and assembly, you can go for the n number of the part assembly. Okay. So first experiment is fun, only modeling and drafting. Okay, second is assembly of that part model. Suppose I have taken some flange coupling. Okay, you know the flange coupling, two different pipes and shaft we are going to connect it with the help of the flange. Okay, एक साधं एक्झाम्पल सांगतो. जर आपण शेतकरी असेल तर आपल्या दोन पाईप्स असतील, पाईप कनेक्शन असेल, वॉटर कनेक्शन असेल, आणि आपण मध्ये ब्रेक झाली म्हणून एक डायरेक्ट एक सॉकेट टाकतो, आणि एक सेकंड असते ते फ्लॅंज असतात. ह्या साईडला एक पाईपला फ्लॅंज लावतो, इकडे फ्लॅंज लावतो, दोन्ही फ्लॅंज एकत्र आणतो आणि होल्स मधून नट बोल्ट लावून पॅक करतो. ओके, सो वी कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ दिस फ्लॅंज कपलिंग. सो हियर we have to draw first model as the single flange, the second single flange, and here one pipe, here is one pipe. Okay, so actually the four part and one nut and bolt. Okay, suppose this flange is having 4 holes on this periphery. ओके, ह्या फ्लॅंज वरती 4 होल आहेत. ठीक आहे, जनरली 4 होल असतात आपल्या पाईपला. जर आपण बघितलं गावाकडे नट बोल्ट लावतो ना आपण, तर त्याला 4 होल असतात. तर त्याच्यासाठी लागते किती? 4 होल, 4 नट आणि 4 बोल्ट. सो सपोज for that assembly and part modeling purpose, we have to make only one nut and only one bolt. We will make as a copy of that part. ओके, एक पार्ट बनवा, त्याचा कॉपी करा. तसंच एकच फ्लॅंज बनवायची, त्याची कॉपी बनवून तिकडे दुसरी घ्यायची. ठीक आहे, तर आपल्याला एक नट बोल्ट, एक फ्लॅंज आणि एक पाईप, अशा आपल्याला हे सेपरेट पार्ट पहिल्यांदा मॉडेल करावं लागतील. And once you complete this part modeling, then you can go for the drafting. You will get the details of each and every part. Then second experiment is we have to conduct on the assembly. So all these
4 parts we have to go for the assembly. आपल्याला हे असेंबल करायचं आहे, एक जॉईंट पूर्ण करायचं आहे. ठीक आहे. तर हे आपलं सेकंड प्रॅक्टिकल आहे. ते कसं करायचं याच्यामध्ये शिकवलं जाईल. ठीक आहे. तर ते आपण बघूया सेकंड प्रॅक्टिकल मध्ये. थर्ड प्रॅक्टिकल आहे ते FEA based structure analysis of simple mechanical component. So we will see a simple first one-dimensional analysis, that is structure analysis in this FEA. So this practical is carried out by using the ANSYS software only. Okay. So याच्यामध्ये प्रॅक्टिकल 3 नंबर आहे ते आपण बघणार आहोत ANSYS सॉफ्टवेअर वरती, ज्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत, एक सिंपल one dimensional bar element. You can take the example already. I think you might be know the one dimensional bar element you heard in the your mom subject in second year. Okay. त्याच्यामध्ये तुम्ही अनालिसिस केले असतील वेगवेगळे. एक बार घेतला असेल, एक साइडला तो फिक्स्ड असेल, एक साइडला वरून त्याला काहीतरी पॉइंट लोड दिला असेल किंवा सरफेस लोड दिला असेल. Okay, this type of problem you have already faced in the mom subject. So we can take that same example and we can just carry out the analysis with this ANSYS software. Okay, then you will, once you solve the problem on the our notebook and in the theoretical, and once you carried out this problem analysis for the ANSYS software, then you will know to, you will get to know how we are going to complete this analysis in 2 different platforms. One is theoretical on your class and one is a practical on the ANSYS. So once you get the answer from this ANSYS software, so you have to validate that answer with your theoretical knowledge. म्हणजे आपण एक प्रॉब्लेम घेतो, तो आपण क्लासमध्ये सोडवतो, त्याचं जे आन्सर आहे आणि आपण सॉफ्टवेअरवरती हाच प्रॉब्लेम मॉडेल करतो विथ द हेल्प ऑफ द ANSYS. देन त्याच्यावरती आपण लोडिंग कंडिशन, बाउंड्री कंडिशन जे आपण क्लासमध्ये घेतल्या त्या सगळ्या तिथं देतो. तो प्रॉब्लेम सॉफ्टवेअरवरती सॉल्व्ह करतो आणि त्याच्यामध्ये आलेला आन्सर आणि आपलं क्लासमध्ये आलेला आन्सर ह्याच्यामध्ये आपण काय करतो, व्हॅलिडेशन करतो. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय तफावत आहे का, असेल तर किती आहे, किती पर्सेंटेज मध्ये एरर आहे. म्हणजे सपोज क्लासमध्ये आपल्याला एखादा स्ट्रेसची व्हॅल्यू भेटली 120 मेगापास्कल आणि सॉफ्टवेअरवरती भेटली आपल्याला 110 मेगापास्कल. सो दॅट 10 मेगापास्कल डेव्हिएशन. ओके. सो आपण असे डेव्हिएशन काढणार आहोत एररचं की ऍक्च्युअली डिफरन्स काय आहे ते व्हॅलिडेशन करताना हे आपल्याला कळेल ज्यावेळेस आपण एखादा प्रॉब्लेम सॉफ्टवेअरवरती सॉल्व्ह करेल. ठीक आहे. Second, fourth one experiment carried out on the same ANSYS software, but the analysis was different. Analysis is thermal analysis. Okay. So वरती आहे ते structural analysis आहे आणि खाली आहे ते thermal analysis आहे. Okay. So first 2 experiments carried on the CATIA software. The next 2 is carried out on the ANSYS software, and last 2 in that 5th one, that is very important as per the university exam, as per your knowledge, as per the GATE exam. So part programming of one job using CAM software. और हा जो फर्स्ट पार्ट आहे तो आपण घेणार नाही आपल्याकडे, आपण हे घेत नाहीये. आपण जो सेकंड पार्ट आहे प्रोग्रामिंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ वन जॉब ऑन CNC लेथ ऑफ CNC मिलिंग मशीन, हे आपल्या ऍक्च्युअली वर्कशॉप मध्ये मशीन आहे, CNC आहे, VMC आहे. ऍक्च्युअली याच्यामध्ये प्रोग्राम करून कसा सेट केला जातो मशीनला आणि तो प्रोग्राम कसा इम्प्लिमेंट करून त्या ऍक्च्युअल मशीन मध्ये तिथं एक वर्क जॉब आहे तो जॉब कसा कम्प्लीट केला जातो त्याचा पण तिथं ऍक्च्युअल डेमो आहे. तुम्ही जर फिजिकल कॉलेजला आला तर तुम्हाला तिथं मी व्हिजिटला नेईन, सगळं एक्सप्लेन करून तिथं दाखवेन. दॅट इज अ डिफरंट थिंग. बट in case that is difficult to visit actually, that in that case I will show online. I will go in that workshop. I will show you how that machine is working as per our program instruction. Okay. So before conducting this practical, we have to complete our chapter number 6 in class. Then at the time of the starting this chapter, I will explain from the start to zero bottom to last stage actually how we are going to using the different formats while making any program. So for that program there are a lot of instruction, there are a lot of the formulas, there are a lot of the some theory principal part behind this making this any programming. So at that time I will give your idea how to make the how to remember that different code. Okay. So basically there are 2 systems, Fanuc and Siemens. Okay. So in our system, our college, I think Siemens system we are using. For that Siemens system we have to remember G code and EM code. Okay. So actually G code total 100 and EM code is 100, so near about 200 code
So don't take as a burden. We are not going to remember total 200 codes. We are going to just remember only 40 codes. So which that 40 codes we have to remember, that also I will tell you afterwards. So near about generally we required randomly 20 codes from the G and 20 codes from the EM. So that 40 codes you have to remember, so you can able to write any type of the programming. Near about the 80% you can write the any programming with the help of these 40 codes. Okay, so that 40 codes I will give you, and you have to just remember that 40 codes only. Okay, so this is your practical number 5th. Then a practical number 6, that is totally based on your industrial visit. Once our college will start at a physical level, then after completion of our syllabus, we will go for the one a physical industrial visit at various location. In that location, actually CNC machine should be there, FMS there, automation is there. Okay, so as per the requirement our syllabus, so we have to visit any CNC FMS automation industry in Pune, whatever that Kolhapur, Satara, where available location. At that time we will decide where we have to go for the industrial visit, and at time we will visit industry. And after visit, when we will come to our college, then we have to write a one-page report on that visit. Okay, so these are the some our worry about the experiments, so that the 6 experiments we have to complete in this our subject. Okay, and one more, that is a content beyond syllabus. After completion of these 6 experiments, we will take one extra experiment as per your knowledge purpose only. Okay, so this is not our syllabus. So in this content beyond syllabus, we will take introduction part of the surface modeling and generation of the surfaces by using surface design and wireframe workbench. Okay, so this is our content beyond syllabus experiment. So now you can see this is our experiment number 1st, that is a assignment on modeling and drafting of any 2 mechanical components. Okay, so this is just overview. You can just see. We will go for the our CATIA software. We can see afterwards. So see, first, this is the experiment. So in this CATIA software is used for the modeling following mechanical components with the following toolbars and commands from the part design workbench and sketcher workbench. आता तुम्हाला हे शब्द नवीन वाटत असतील. हे पार्ट डिझाईन काय, वर्कबेंच काय, स्केचर वर्कबेंच काय, त्याचं टूलबार काय. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये एक खाली एक एक्झाम्पल दिले बघा, एल्बो. हे दिसतंय तुम्हाला एक्झाम्पल, डिटेल्स ऑफ एल्बो. हे काय आहे, हे ऍक्च्युअली मॉडेलिंग नाहीये, हे त्या मॉडेलचं ड्राफ्टिंग आहे. हे एक मॉडेल बनवलं होतं, त्याचं काय केलं, हे ड्राफ्टिंग केलंय. ठीक आहे, ते मॉडेलचं आपण बघूया. तर ह्याच्यासाठी लागणारे हे जे काही स्टेप्स आहेत, हे स्टेप्स आहेत. ह्या 6 स्टेप दिसतात ना, ह्या स्टेप्स आहेत. याच्यामध्ये काय केले, पहिल्यांदा त्या कट्ट्यामधले हे टूलबार आहे ते ओपन केलं, स्केच बेस्ड फीचर टूलबार. त्याच्यामध्ये बघा हे ऑपरेशन आहेत, मटेरियल ऍड, मटेरियल रिमूव्ह, मटेरियल ऍड, मटेरियल रिमूव्ह. तुम्ही जर नीट बघितलं, पॅड म्हणजे आपण मटेरियल ऍड करतो, रिप म्हणजे मटेरियल रिमूव्ह करतो, पॉकेट मटेरियल, परत ऍड, रिमूव्ह, शार्प ऍड, रिमूव्ह, असं हे त्याचे फीचर्स आहेत. हे सगळे काय आहेत, टूलबार्स आहेत. हे आपण CATIA सॉफ्टवेअर ओपन केल्यानंतर ते डिटेल्स मध्ये तुम्हाला सांगतो. ठीक आहे, हे झालं पहिलं. याचा उपयोग करून आपण काय करणार आहोत, आपण एक एक सॉलिड मॉडेल तयार करणार आहोत. जे आपलं मॉडेलिंग आहे ना, पहिला पार्ट तो आपण इथं पूर्ण करणार आहोत, आणि त्याच्यानंतर आपण काय करणार, त्याचं ड्राफ्टिंग. ओके, हे एक्झाम्पल आहे. आता ड्राफ्टिंग म्हणजे काय, तुम्ही हे बघा, ह्याच्यामध्ये हे डिटेल जे, आता हा एकच पार्ट आहे ऍक्च्युअली. हा सपोज तुम्ही हा बघा, हा व्ह्यू बघा, तर हा एक एल्बो आहे जो आपल्या ऍग्रिकल्चर ऍप्लिकेशन मध्ये तुम्ही बघितला असेल, तुम्हाला माहित असेल एल्बो, जिथं आपण वॉटरच्या फ्लोची डायरेक्शन चेंज करण्यासाठी हा एल्बो यूज करतो. ठीक आहे, आता ह्या एल्बो मध्ये तुम्ही बघा, तुम्हाला काय दिसतं, इकडे एक फ्लॅंज आहे, इकडे एक फ्लॅंज आहे, आणि ही एक पाईप आहे, आणि फक्त त्याचा कर्व आहे जो 90 डिग्री मध्ये आपण बनवलेला आहे. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये आपल्याला करावं का लागणार आहे की हा पार्ट एकदा मॉडेल केल्यानंतर आता हा ऍक्च्युअली मॅन्युफॅक्चरिंगला पाठवायचा डिझाईन इंजिनियर. हे डिझाईन इंजिनियरचं काम आहे. ठीक आहे, त्यानं हे मॉडेल केलं, त्याच्यानंतर त्याचं ड्राफ्टिंग केलं. हे बघा, हा आयसोमेट्रिक व्ह्यू आहे, याचा स्केल दिसते खाली, काय दिले, स्केल 1:4. ठीक आहे, म्हणजे काय केलं, ऍक्च्युअली जे डायमेन्शन मी ऍक्च्युअली मॉडेल करताना दिले होते त्याच्या 1:4 इथं मी घेतले ड्राफ्टिंग करताना. का, तुम्हाला हे एका शीट वरती बसवायचे होते सगळे व्ह्यूज, म्हणून मी ते रिड्यूस केले. म्हणजे 100 असेल तर मी 25 घेतले,
आणि त्याच्यानुसार हे ड्रॉइंग त्याचं स्केल लहान झालं. स्केल म्हणजे काय, फक्त दिसतंय, झूम केलं की मोठं होतंय, लहान स्केल केलं की लहान होतं. ठीक आहे. हा आहे तो टॉप व्ह्यू आहे, वरून बघितला तर कसा दिसतो. हा आहे तो फ्रंट व्ह्यू, समोरून बघितला कसा दिसतो. आणि हा आहे तो बॉटम व्ह्यू. ठीक आहे, सॉरी सेक्शन व्ह्यू, क्रॉस केलेला, मधूनच कट केल्यानंतर तो कसा दिसतो आतून. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं तर सगळ्या होलचे, सगळ्या लेंथचे त्याचे डायमेन्शन, डायमीटर असेल, स्केल असेल, व्ह्यूज असतील, सेक्शन असतील, ते सगळे डिटेल याच्यावरती आलेत बघा. याचा कर्वची रेडियस असेल, याची रेडियस असेल, ठीक आहे, याची लेंथ असेल, ह्या चाम्फरची रेडियस असेल, अँगल असेल. तर हे सगळे कुठे येतं तुम्हाला, ड्राफ्टिंग मध्ये. ड्राफ्टिंग मध्ये कसे डायमेन्शन द्यायचे, कसे सगळ्याचे टोटल मॉडिफाय करायचे डायमेन्शन, ते आपण ते ड्राफ्टिंग मध्ये बघूया. ठीक आहे, एक एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला एक्सप्लेन केलं. तसंच पुढचं एक्झाम्पल असेल की फ्लॅंज कपलिंग. हे एक असं फ्लॅंज कपलिंगचं एक्झाम्पल आहे. त्याच्यामध्ये हे वेगवेगळे पार्ट आहेत, त्याचं परत मॉडेल कसं करायचं, त्याची असेंब्ली कशी करायची, हे आहे ते पार्ट लिस्ट आहे. म्हणजे एखादा पार्ट जर मॅन्युफॅक्चरिंग झाला किंवा डिझाईन झाला, तर त्या पार्ट मध्ये किती पार्ट कन्सिस्ट आहेत, त्याची डिटेल्स काय आहेत, मटेरियल कोणतं यूज केलंय, आणि त्याच्या क्वांटिटी किती आहेत, हे सगळं डिटेल ह्या पार्ट लिस्ट मध्ये दिलेलं असतं. आणि ही पार्ट लिस्ट आपल्याला ड्रॉ करावी लागते. ऍज अ इंजिनियर वी शुड गिव्ह इच अँड एव्हरी डिटेल्स ऑन दॅट ड्राफ्टिंग शीट ओनली. तुम्ही मशीन ड्रॉइंग मध्ये, कॅड मध्ये सेकंड इयरला बघितलं असेल, तुम्ही जस्ट ड्रॉइंग काढता, त्याच्या खाली तुम्हाला ही पार्ट लिस्ट काढावी लागते कंपल्सरी. ठीक आहे. Then next example as a knuckle joint. So these are the also one of the example of the machine mechanical component for the modeling purposes. Then third, universal coupling. Then second experiment, now you can see in that second experiment, we have to go for the simple assembly of the any mechanical part. So whatever we have drawn the simple mechanical part in the first experiment, that only we have to save on the CATIA as per your roll number. Suppose we can take the roll number first, TA01, like we have to give the name for that part, TA01. Suppose we can take the elbow, so dash elbow, part number 1. Like this, you have to give the name for that part, so that will be easy for अंडरस्टँडिंग पर्पज फॉर द ऍट टाइम ऑफ द असेंब्ली. म्हणजे असेंब्ली करताना तुम्हाला पार्ट नंबर कोणता, 1 कोणता, दुसरा कोणता, तिसरा हे कळण्यासाठी तुम्ही त्या पार्टला नाव द्यायचे, तुमचा रोल नंबर आणि त्या पार्टचं नाव. ठीक आहे. आणि पुढे तो पार्ट 1 2 3 लाईक दिस. आणि असेंब्ली करताना आपण कट्यामध्ये जाऊन परत असेंब्ली टूल यूज करून ते वेगवेगळे पार्ट आपण चूज करून ते आपण एकमेकाला कंबाईन करणार. त्यावेळेस आपली असेंब्ली होणार. आणि त्यावेळेस होतं काय, जर एका पार्ट मध्ये खूप पार्ट असतील एका असेंब्लीमध्ये, मॉडेलमध्ये जर पार्ट नंबर खूप असतील, तर ते आयडेंटिफाय करताना डिफिकल्ट जातं. म्हणून आपण त्याला काय करायचं, नेमिंग व्यवस्थित द्यायचं, जेणेकरून आपल्याला ते. आणि तुम्हाला हे पण होतं की तुम्हाला कोणाचा आहे पार्ट, म्हणजे मला वरती दिसणार की बाबा रोल नंबर आहे, ह्या रोल नंबरचं हे पार्ट आहे. मग नंतर मला असेसमेंट करताना, मी त्याच्यावरती मार्क देताना, मी चेक करताना ते मला पण इझिली आयडेंटिफाय होतं. सो that is a naming purpose and identify purpose we are going to give a name on that part. Okay. तर याच्यामध्ये परत आपण ते पार्ट काढलेले होते, ते परत आपण एकमेकाला कसे जोडणार, ते आपण हे सेकंड एक्सपेरिमेंट बघणार. त्याच्यासाठी हे जे टूलबार आहेत, हे टूलबार आपण यूज करणार. अपडेट असेल, कंपास असेल, व्ह्यू असेल. ठीक आहे. तर त्याच्या मदतीने आपण हे पार्ट एकत्र कसे करणार ते आपण बघूया. सो दिस इज अवर सेकंड एक्सपेरिमेंट. Then third experiment, now you can see this is our third experiment on the FEM, that is a finite element method or finite element analysis. As per the practical knowledge, we can call as a finite element analysis, and as per the theoretical knowledge, we can call as a finite element method. Okay, so we have to go for the two analysis. One is a structural analysis, one is a thermal analysis. Okay, so first is a structural analysis. So actual structural analysis means what? So it is a common application where we have to apply, we have to find out the some deflection, some stress and strain values in any simple one-dimensional bar elements. In our mechanical industry, you can take any other industry, we should have to give the a specific analysis for that structural analysis. Okay, so for that purpose we are using this FEM method and ANSYS software. Okay, so this is just ANSYS
now you can see here ANSYS family. So in that ANSYS software, there is a FEM facilities there, so we can easily do the structural analysis. Not only ANSYS software will give the this structural analysis result. There are a lot of software in market. So now you can just search on the Google also analysis software. There is a lot of list will become outside for that that purpose, analysis purpose. So for we using the analysis purpose ANSYS software for our structural and thermal analysis. Okay, so now you can see here for that analysis ANSYS software, there is a addition to above analysis type, we can do analysis for other purposes also. Now you can see here fracture mechanics, composite, fatigue, P method, beam analysis. That purpose also we can use this analysis. Okay. So you can see here in this structural analysis, we can take the 2 or 3 problems. So problem number 1, म्हणजे analysis म्हणजे नक्की काय, स्ट्रक्चरल अनालिसिस म्हणजे काय, प्रॉब्लेम कसे असतात, ठीक आहे. तर त्याचं तुम्हाला ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल. ओके, सो ऍक्च्युअली प्रॉब्लेम कसे असतात आणि त्याचं अनालिसिस कसं करायचं, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही बघा हा पहिला प्रॉब्लेम आहे. याच्यामध्ये सोल्युशन ऑफ 1 डायमेन्शनल बार एलिमेंट युजिंग ANSYS. तर आता हा एक 1 डायमेन्शनल बार आहे. तुम्ही खाली जर एक डायग्राम बघितली तर तुम्हाला याच्यामध्ये दिसून जाईल इथे एक 1 डायमेन्शनल बार एलिमेंट आहे. तो एक साइडला फिक्स्ड आहे, इथं लाईन दिले बघा अशा, आणि एक साइडला पुलिंग फोर्स लावलाय हा फ्री एंडला, ठीक आहे. तर याच्यामध्ये बघा प्रॉब्लेमचं स्टेटमेंट काय आहे. बार्स ऑफ द कॉन्स्टंट क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर द सिंपल बार शोन इन फिगर डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट. आपल्याला डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेस अँड रिएक्शन फोर्सेस काढायचे, ठीक आहे. टेक द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार इज अ 500 millimeter square and Young's modulus as 2 × 10⁵ Nm². ठीक आहे. तुम्हाला गिवन डेटा दिलाय, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट दिले. याच्यामध्ये तुम्ही फिगर बघा, एक 1 डायमेन्शनल बार एलिमेंट आहे ज्याची लेंथ आहे 1000 mm आणि फोर्स लावलाय फ्री एंडला 1000 न्यूटन आणि एरिया क्रॉस सेक्शन आहे 500 mm². ओके, तर याला प्रोसिजर काय FE मध्ये स्टार्ट करण्याची. आता हा जो प्रॉब्लेम आहे तो ऍक्च्युअली आपण सॉफ्टवेअर वरती सॉल्व्ह करतोय, बरोबर आहे. हाच प्रॉब्लेम थिअरॉटिकली आपल्याला जे काही फॉर्म्युलाज आहेत आपले तो यूज करून आपण थेरी मध्ये सॉल्व्ह करणार. त्याचं जे काही डिस्प्लेसमेंटचा आन्सर असेल, त्याचा स्ट्रेस असेल, स्ट्रेन असेल आणि फोर्सेस असेल, ते आपण कॅल्क्युलेशन क्लासमध्ये करूच, ठीक आहे. त्याचा आन्सर एका साइडला आणि ANSYS सॉफ्टवेअर वापरून जे काही आपला आन्सर कॅल्क्युलेट करायचं आहे त्याच्यासाठी हे प्रोसिजर लिहिले बघा. प्रोसिजर ऑफ दिस FEM एक्सपेरिमेंट फॉर द ANSYS. आता याच्यामध्ये काय काय करायचं, ह्या स्टेप्स आहेत सॉफ्टवेअर मध्ये, कुठे कुठे जायचं. प्रेफरन्स, देन गो फॉर द स्ट्रक्चरल, देन क्लिक. म्हणजे जे काय आपला प्रॉब्लेम काय आहे, स्ट्रक्चरलचा आहे. सो वी हॅव टू गो फॉर द स्ट्रक्चरल टाइप ओनली, नॉट थर्मल. So we have to select first preference. In that we have to click on the structural, then we have to click on the OK. Then one pre-processor, one step is coming, in that we have to again select the element part, then add, edit, delete, like this procedure is there. We have to just follow these procedures. Then we have to give the some material properties, whatever given data, Young modulus असेल, त्यानंतर डिस्प्लेसमेंट असेल, फोर्स असेल, एरिया असेल, लेंथ असेल, हे सगळं आपल्याला मटेरियल प्रोव्हाइड करायचं आहे आणि मॉडेलिंग ऍक्च्युअली करायचं आहे, ठीक आहे. मॉडेलिंग मध्ये कसं क्रिएट करायचं, तर हे स्टेप्स दिलेत. क्रिएट नोड्स, इनॅक्टिव्ह कोऑर्डिनेट सिस्टीम, आपल्याला मग ते कोऑर्डिनेट टाकायचे आहेत, त्याच्यानुसार डायग्राम तयार होईल सॉफ्टवेअर मध्ये. एलिमेंट कोणता कोणता वापरलाय ते एलिमेंट डिफाईन करावं लागेल. नंतर लोड कुठला दिलाय तुम्ही, तो लोड काय आहे, फोर्स कुठला दिलाय, ठीक आहे. हे सगळं केल्यानंतर आणि शेवटी आपल्याला सोल्युशन वरती क्लिक करायचं आहे. सोल्युशन सॉल्व्ह होईल आणि तुम्हाला त्याचे रिझल्ट मिळतील. म्हणजे ऍक्च्युअली तुम्ही जे काय ऑन पेपर थेरॉटिकल थेरी मध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेत त्याची आन्सर, ठीक आहे, आणि इथं तुम्ही सॉफ्टवेअरला सॉल्व्ह केले याची आन्सर, हे तुम्हाला व्हॅलिडेट कॅल्क्युलेट करून व्हॅलिडेट करायचे आणि त्याचा तुम्हाला पर्सेंटेज एरर काढायचे, डिफरन्स काढायचे. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल ऍक्च्युअली आपण जे काय प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो आणि सॉफ्टवेअर मध्ये अनालिसिस करतो तर याच्यामध्ये मेजर डिफरन्स काय होतो.
हे बरोबर आहे की नाही, up to some amount of the error, percentage error, that will be accepted from the industry. Okay, but suppose theoretical मध्ये तुमचं 80% उत्तर आलंय, ठीक आहे, आणि तुम्ही ह्याच्यामध्ये सॉफ्टवेअर मध्ये तुम्ही 90% दाखवताय किंवा 98 दाखवताय, तर हा खूप मोठा डिफरन्स आहे. अलाउएबल डिफरन्स percentage error should be in below that 5%, 2%, 3%. That will be understand. Okay, so that type of the we have to take the validation part. Okay, तर तसंच दुसरा एक प्रॉब्लेम घेतला, तो स्ट्रेट वन डायमेन्शन होता, हा कोनिकल आहे, याच्यामध्ये काही चेंजेस केल्या. परत हा एक प्रॉब्लेम घेतला. ठीक आहे, अशा आपण वेगवेगळे प्रॉब्लेम बघणार आहोत याच्यामध्ये. स्ट्रक्चरल अनालिसिस मध्ये परत एक प्लेट आहे, त्याच्यामध्ये सेंटरला होल आहे, तर त्याच्यावरती काय फरक पडतो असा एक प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, तर हे आपण वन बाय वन ह्याच्यामध्ये स्ट्रक्चरल अनालिसिस मध्ये बघूया. आणि तुम्ही खाली रिझल्ट मध्ये बघा, इथे 2 टॅब आहेत, एक टेबल आहे, इथे थिअरॉटिकल, इकडे आहे एनसिस. आणि याच्यामध्ये पॅरामीटर बघा, मॅक्झिमम स्ट्रेस, मिनिमम स्ट्रेस अँड डिस्प्लेसमेंट. हे आपण थिअरॉटिकल मध्ये सॉल्व्ह केल्यानंतर ह्याचे आन्सर काय आहेत आणि एनसिस मध्ये काय आले, हा एक टेबल मध्ये आपल्याला शेवटी एक टॅब्युलर फॉर्म मध्ये तुम्हाला ते डिफाईन करायचे आहे. ठीक आहे, तर एक टॅब्युलर फॉर्म मध्ये ज्यावेळेस तुम्ही व्हॅल्यू इथे टाकाल त्यावेळेस तुम्हाला तो डिफरन्स दिसेल, आणि ह्याच्या पुढे तिसरा एक कॉलम ऍड करून आपण पर्सेंटेज एरर मध्ये कॅल्क्युलेशन करून आपण कॅल्क्युलेट करू. ठीक आहे, तसंच एक्सपेरिमेंट नंबर 4 मध्ये काय आहे, थर्मल अनालिसिस. सेम प्रोसिजर, फक्त पहिलं होतं ते स्ट्रक्चरल साठी होतं, ह्याच्यामध्ये आहे ते थर्मल मध्ये आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आपण एनसी सॉफ्टवेअर यूज करणार आहोत. तर ह्याच्यामध्ये आपण बघूया 2 प्रॉब्लेम. तर ह्याच्यामध्ये असे प्रॉब्लेम असतील, तुम्ही हे ट्रान्सफॉर्म मध्ये बघायला आता, म्हणजे काही फिनचे प्रॉब्लेम असतात, सिंगल वॉलचे प्रॉब्लेम असतात, कंपोजिट वॉलचे प्रॉब्लेम असतात. तर त्याच्यासाठी टेम्परेचर कसं कॅल्क्युलेट करतात, इंटरमिडिएट सरफेसेसचे किंवा आउटसाइड सरफेसचे. ठीक आहे, तर त्याच्यासाठी हे प्रोसिजर आहे, हे प्रोसिजर फॉलो करायची तुम्हाला. हे बघून सॉफ्टवेअर मध्ये एंटर करायचं, त्याच्यामध्ये रिझल्ट मिळतील, प्लॉट करायचा, सेम स्ट्रक्चरल अनालिसिस सारखं. ठीक आहे, ओके. सो दिस इज अवर practical number 5th, that is a programming and manufacturing of the one job on the CNC lathe and CNC milling machine. ओके, तर याच्यामध्ये काय आहे, CNC कंट्रोल, CNC lathe मशीन. तर हे आहे ते तुम्हाला मगाशी मी सांगितलं जी कोड. जी कोड मीन्स प्रिपरेटरी फंक्शन्स कोड. ठीक आहे, जी कोडलाच काय म्हणतात, प्रिपरेटरी फंक्शन्स कोड. तर आता याच्यामध्ये बघा, हे मी फक्त इथे 18 दिले. तर हे काय रेग्युलरली सारखे जे काही यूज होतात, जे आपल्याला कॉमनली लागतात, ते तर 18 आहे. तुम्ही अजून टोटल ऍक्च्युअली तुम्ही गुगलला सर्च केलं जी कोड, यू विल गेट द टोटल 100 जी कोड ओनली. ओके, so you can just remember this 18 also, that will be sufficient for your making the any code. So now you can see here, first column serial number, second is G code, actually code name and functions of the G code. What is the actual function of that code? So that also here given, and type is not important, you can just remember this 2 column. This is G code and functions of G code. Suppose G00, what is mean by G00? So that is actually using for the positioning purpose and rapid travels. So you should remember just 2 this column, code number आणि त्याचं फंक्शन काय आहे. ठीक आहे, म्हणजे ऍक्च्युअली तुम्हाला तिथं नक्की हा कोड कशाला यूज करायचा आहे ते तुम्हाला लिहायला पाहिजे. म्हणजे तो कोड कशासाठी आहे ते तुम्हाला समजला असेल तर तुम्ही ते यूज करू शकता. ठीक आहे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सो दिस इज द प्रिपरेटरी फंक्शन्स. This is miscellaneous function, that is a M code. So you should remember the G code, that is a preparatory code, and miscellaneous code, that is a M code. So again here 16 only. So actually M code मध्ये पण 100 M code आहेत, त्याच्यामध्ये हे फक्त 16 दिलेत. तुम्ही एवढे 16 जरी रिमेंबर केले तरी पण तुम्हाला ते नॉर्मली कोडिंग करताना जेवढे लागतात तेवढे तुम्हाला कळून जाईल. ठीक आहे, आता हे बघा, एक प्रोग्राम घेतला, ऍक्च्युली प्रोग्राम केलाय, हा आहे सिमेन्स सिस्टीम. आता ह्याच्यामध्ये कसं असतं, कोडिंग मध्ये कंट्रोल्स असतात, कंट्रोलर्स. आता त्याच्यामध्ये 2 मेन आहेत, सिमेन्स आहे, फानुक आहे, असे लय आहेत, खूप आहेत. पण त्याच्यामध्ये आपण 2 मध्ये सांगतो मला. आता हे सिमेन्स कंट्रोलर साठी हा प्रोग्राम आहे. ठीक आहे, सिमेन्स कंट्रोलर साठी जी कोड आणि एम कोडची लिस्ट थोडी वेगळी असते, आणि फानुक कंट्रोलर साठी जी कोड आणि एम कोडची लिस्ट वेगळी असते. एवढा काही डिफरन्स नाहीये, नॉर्मली डिफरन्स आहे 10-20%. फक्त कोडिंगचं लँग्वेज थोडी वेगळी आहे, ते तुम्हाला सांगतो. ठीक आहे, त्यावेळेस आता हे सिमेन्स कंट्रोलर साठी एक सीएनसी लेथ मशीनचा प्रोग्राम केलाय. तुम्ही प्रोग्राम बघा, त्याच्यामध्ये आता
पहिला कॉलम बघितला तर ब्लॉक नंबर असेल, ठीक आहे. सेकंड कॉलम असेल तो काय आहे, प्रोग्रामिंग आहे. थर्ड आहे तो डिस्क्रिप्शन, म्हणजे ऍक्च्युअली प्रोग्राम कसा लिहायचा असतो तो एक एक्झाम्पल सांगतो. ब्लॉक नंबर 10, 20, 30 हे काय सिक्वेन्स आहे, तुम्ही इथून कुठूनही चालू करू शकता. हे 10च का लिहिले, 10च का सुरुवात केली असं काही नाही. इथून तुम्ही 1 करा, नंतर इथं 5 करा, 10 करा, 15, 20. दिस सिक्वेन्स ऑल्सो ऍक्सेप्टेबल. देन यू कॅन गो फॉर जस्ट वन, म्हणजे असा एक जो काही सिक्वेन्स आहे डिफरन्स आहे तो एक सेम ठेवा. म्हणजे तुम्ही तो 1 2 3 4 5 6 लिहू शकता, नसेल तर ब्लॉक नंबर लिहू शकता, 10चा डिफरन्स लिहू शकता किंवा 5चा डिफरन्स ठेवा ऍज पर युअर कन्व्हिनियन्स. ओके, हे तुम्ही तुमच्या ह्यानं करा. इथं पुढे काय, प्रोग्रामला नाव काय द्यायचं, सुरुवातीला नाव द्या प्रोग्रामला, ठीक आहे. मग इथं काय केलं, मी कॉलेजचं नाव दिलं. तुम्ही इथं देऊ शकता त्या पार्टचं नाव. ऍक्च्युअली तुम्ही कशाचं प्रोग्राम करताय, मॅन्युफॅक्चरिंग करताय, त्या पार्टचं नाव लिहा इथं, ठीक आहे. आणि इथं नेम ऑफ द प्रोग्राम, म्हणजे ते कशासाठी वापरतो आपण कोड, ठीक आहे. आता हे पहिलं बघा, पहिली स्टेप्स ही कशासाठी, तुम्हाला एक सांगू का, ही ब्लॉक नंबर काय इम्पॉर्टंट आहेत. सपोज हा प्रोग्राम सगळा माझा लिहून झाला, ठीक आहे. मी हा इम्प्लिमेंट केला, मशीन मध्ये टाकला, कम्प्युटर सिस्टमला, आणि वर्किंग सुरू झालं. सपोज ह्या स्टेजला काहीतरी प्रॉब्लेम आला, ठीक आहे, ह्या स्टेजला म्हणजे ब्लॉक नंबर 70, तर मी ते शोधत कुठे बसणार त्या सगळ्या प्रोग्राम मध्ये. मग मी डायरेक्टली काय करणार, त्या 70ला जाणार. हे एक आयडेंटिफिकेशन आहे, हे एक युजफुल आयडेंटिफिकेशन आहे की ज्यावेळेस एखादा प्रॉब्लेम होतो किंवा एखाद्या वेळेस मला ऍडिशन करायचे, एखाद्या वेळेस मला चेंजेस करायचे, तर मी डायरेक्ट ब्लॉक नंबर बघतो की कोणत्या ब्लॉक मध्ये काय चेंजेस करायचे आणि डायरेक्टली मी त्या ब्लॉक मध्ये एंट्री करतो. आणि इथे सपोज मला वाटलं की X20 आहे, तिथे मला X10 करायचंय, मी ते चेंजेस करून टाकतो आणि तो प्रोग्राम कंटिन्यू होतो. लक्षात येते का ब्लॉक नंबरचा यूज काय? ब्लॉक नंबर 11th आवरला मी आयडेंटिफाय करू शकतो की कोणत्या ब्लॉक मध्ये मला चेंजेस करायचे आणि कोणत्या ब्लॉक मध्ये मला व्हॅल्यू चेंज करायची. तो आयडेंटिफिकेशन पर्पज दिस ब्लॉक नंबर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो असा असतो प्रोग्राम. याच्यामध्ये सुरुवातीपासून इथे सिरियल नंबर, ब्लॉक नंबर दिला जातो, त्याच्यामध्ये लागणारे कुठले कुठले कोड आहेत इथे कोड टाकले जातात आणि ते कोड कशासाठी आहेत त्याचे इथं डिस्क्रिप्शन लिहिले जातं आणि शेवट प्रोग्राम स्टॉप केला जातो आणि तो प्रोग्राम जो काही पार्ट असेल तो कम्प्लीट होतो. ठीक आहे, तर तुम्ही खाली बघा, हा कंपोनंट आहे, ऍक्च्युली हा एक पार्ट आहे. ठीक आहे, हा पार्ट आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंग करायचा आहे. त्या पार्ट साठी त्यांनी इथे काय केलंय, हा प्रोग्राम केलाय. आणि प्रोग्राम करताना ड्रॉइंग समोर असल्याशिवाय प्रोग्राम करता येत नाही. हे जे ड्रॉइंग आहे, हे ड्रॉइंगचं सगळं डायमेन्शन त्याच्यावर दिसते तुम्हाला, रेडियस असेल, डायमीटर असेल आणि त्या पार्टची लेंथ असेल. हे तुमच्या समोर असल्याशिवाय तुम्ही प्रोग्राम करू शकत नाही. ओके, नॉट ॲट ऑल. You should follow your diagram, your drawing at the time of the making any programming. ओके, प्रोग्राम समोर करताना तुमच्या ड्रॉइंग समोर असलं पाहिजे. ड्रॉइंग समोर ठेवून तुम्ही प्रोग्राम करू शकता. हे ड्रॉइंग आहे हे समोर ठेवा आणि प्रोग्रामिंग करा. एकदा प्रोग्रामिंग झालं की तुम्ही ते प्रोग्रामिंग मशीनला फीड करणार, कम्प्युटर सिस्टमला फीड केले की ते एकदा स्टार्ट झालं की ते तो सिक्वेन्स फॉलो करणार जो तुम्ही प्रोग्रामिंग मध्ये दिलाय तो. ठीक आहे, आणि लास्ट तुमचा जो एक्सपेरिमेंट असेल तो काय आहे, तुमचा इंडस्ट्रियल व्हिजिट. एकदा तुम्ही इंडस्ट्रियल व्हिजिट जाऊन आला की तुम्हाला काय करायचं दिलंय बघा. रिपोर्ट बेस्ड ऑन लेट at least one of the following CNC FMS automation industry visit. Report should include the details information of the visit of any one of the above with the following format. आता तुमचा फॉर्मॅट काय तो हा आहे. तुम्हाला व्हिजिट वरून आल्यानंतर काय करायचंय, फर्स्ट you have to write the name of the company, then you have to draw the layout of the company, then you have to just give some description regarding their products. त्यांचे कोणकोणते प्रोडक्ट्स आहेत, काय आहेत ते एनलिस्ट करा. देन टर्नओव्हर, त्यांचा टर्नओव्हर काय आहे, देन लिस्ट ऑफ द मशीन्स विथ स्पेसिफिकेशन अँड यूज. त्या कंपनीमध्ये कोणते कोणते मशीन्स आहेत, त्याचे स्पेसिफिकेशन काय आहेत, त्याचा यूज काय आहे. ठीक आहे, देन ऍक्च्युअल आउटपुट ऑफ द व्हिजिट. तुम्हाला त्या व्हिजिट कंपनीमध्ये केल्यानंतर तुम्हाला ऍक्च्युअली आउटपुट काय मिळालं, तुम्हाला काय समजलं त्या व्हिजिट मधून, ते तुम्हाला शेवटी लिहायचं आहे. ठीक आहे, सो दिस आर दी युअर आवर CAD/CAM सब्जेक्ट ओव्हरव्ह्यू. ओके, म्हणजे तुमचं हे जे काय आपलं प्रॅक्टिकल आहे ते प्रॅक्टिकल काय असणार आहे, त्याच्यामध्ये काय काय आपण बघणार आहोत, हा आपला ओव्हरव्ह्यू आहे. ओके, सो वी विल सी वन बाय वन. सो फर्स्ट वी विल सी कटिया सॉफ्टवेअर इंट्रोडक्शन. म्हणजे कटिया सॉफ्टवेअर काय आहे ते आज आपण शिकून घेऊया. त्याच्यामध्ये काय काय आहे, त्याच्यामध्ये आपण काय काय बघणार आहोत
ते आज शिकूया आणि नेक्स्ट प्रॅक्टिकल पासून आपण पहिले प्रॅक्टिकल स्टार्ट करूया. ओके, सो okay, so now you can see my screen is visible. Okay, my screen is visible to everyone. Everyone, please reply. Yes, sir. Visible. Okay, okay. Okay, so we will see. So actually आपलं जे काही प्रॅक्टिकल आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला ऍक्च्युली जे काही कटियाचा सॉफ्टवेअर आहे सुरुवाती 2 प्रॅक्टिकल आहे ते कटियावरती आहेत. ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलंय, बरोबर आहे. तर आता याच्यामध्ये तुम्ही बघा, ज्यावेळेस तुम्ही फिजिकल आता घरी सगळ्यांकडे कोणाकडे लॅपटॉप असेल असेल चांगली गोष्ट आहे, तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकता कटियावरती. नसेल, ज्यावेळेस फिजिकल कॉलेज सुरू होईल प्रॅक्टिकलला, ज्यावेळेस तुम्ही कॉलेजमध्ये याल त्यावेळेस तुम्हाला सुरुवात कुठून करायची ते सांगतो तुम्हाला. ठीक आहे, आता कम्प्युटरवरती बेसिकली इथं कटियाचा सिम्बॉल शॉर्टकट दिसतो. ठीक आहे, जरी नाही दिसला तर इथं जायचं स्टार्ट मध्ये. ओके, लेफ्ट साईडला बॉटमला स्टार्टचा ऑप्शन आहे बघा, मी क्लिक करतोय बघा तुम्ही खाली. क्लिक केल्यानंतर अशी विंडो ओपन होईल. ठीक आहे, अशी विंडो ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला इथे राईट साईडला लेफ्ट साईडला तुम्हाला इथे वरती दिसतील जे फ्रिक्वेंटली ओपन केलेलं असेल, किंवा इथं जरी नसलं, इथं आता दिसतंय इथं कटिया V5 6R 2014. ओके, इथे जर दिसत नसेल तर इथे काय करायचं, ऑल प्रोग्राम्स वरती क्लिक करायचं खाली. इथं क्लिक केल्यानंतर हॅलो, ओके ठीक आहे. तर काय करायचं, इथं खाली ऑल प्रोग्राम्स वरती क्लिक केल्यानंतर इथे तुम्हाला एक लिस्ट दिसेल. इथे खाली ड्रॉप डाऊन खाली घ्या, इथे कटिया दिसेल. कटियावरती क्लिक केले की तुम्हाला याच्यामध्ये परत एक शॉर्टकट दिसेल. ठीक आहे, तर ह्याच्यावरती क्लिक करायचं. क्लिक केलं की हे ओपन होतं सॉफ्टवेअर. इथे आता ऑलरेडी मी ओपन केले म्हणून मी ते क्लिक करत नाही. क्लिक केले की सॉफ्टवेअर ओपन होऊन घेतं. सुरुवातीला वेळ लावतो थोडा, 2-3 मिनिटं लागतो ओपन व्हायला. ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला स्क्रीन अशी दिसेल. ठीक आहे, तर ही तुमची कटियाची इंटरफेस आहे. ठीक आहे, युजर इंटरफेस आहे हा. तुम्हाला कटियाचा विंडो दिसेल अशी ओपन झाली की. ठीक आहे, याच्यामध्ये तुम्ही एक साईडला बघा, इथं राईट साईडला टॉप कॉर्नरला इथं वरती एक विंडो आहे. ही मी मिनिमाइज करू शकतो, क्लोज करू शकतो किंवा छोटी करू शकतो. ठीक आहे, ही ओव्हरऑल कटियाची विंडो आहे. मी बघा इथे मिनिमाइज केली, पूर्ण स्क्रीन डाऊन होते आणि तुम्हाला तुमच्या विंडोची स्क्रीन दिसते. परत मी ही ओपन केलं की त्याच्या खाली एक स्क्रीन आहे, परत विंडो आहे बघा. त्याच्या खाली एक क्लोज आहे, डाऊन आहे आणि मिनिमाइज आहे. ठीक आहे, हे जर मी मिनिमाइज केलं तर तुम्हाला ही प्रॉपर कटियाची विंडो दिसते. म्हणजे ऍक्च्युअली कटियाचं जे काही इंटरफेस आहे, कटिया ओपन केल्यानंतर तुम्हाला कटियाचा इंटरफेस असा दिसेल, अशी स्क्रीन दिसेल. ठीक आहे, तर ही जी काही स्क्रीन आहे, ही स्क्रीन म्हणजे काय आहे, तुम्ही त्या कटियामध्ये गेल्यानंतर तुम्ही कोणतं एक पार्ट सिलेक्ट केलाय, म्हणजे डिझाईन असेल, असेंब्ली डिझाईन असेल, मॉडेलिंग असेल, क्राफ्टिंग असेल. ओके, तर हे त्याचं विंडो आहे. ठीक आहे, तर हे मी क्लोज मिनिमाइज करतो आणि तुम्हाला हे कटियाचं इंटरफेस आहे. आता तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला याच्यामध्ये खूप काही गोष्टी दिसतील. म्हणजे राईट साईडला दिसतील टूल्स, बॉटमला दिसतील आणि व्हर्टिकल वरती वेगवेगळे टूल्स दिसतील. ठीक आहे, तर आता याच्यामध्ये बेसिकली काय आहे हे बघा, ही जी विंडो आहे मी आता क्लोज केलेली, ही ओपन करतो मी तुम्हाला. त्याच्यामध्ये तुम्हाला नाव दिसत असेल, हे इथं बघा वरती लेफ्ट साईडला टॉपला कटिया V5 ब्रॅकेट मध्ये प्रोडक्ट 1 दिसते बघा. ठीक आहे, प्रोडक्ट हे याचा अर्थ काय की आपण प्रोडक्ट दिसते म्हणजे हे पार्ट डिझाईनची विंडो आहे. इथे जर असेंब्ली असतं तर असेंब्लीची विंडो आहे. हे सगळ्यात एक इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे की कटियामध्ये
तुम्ही जर पार्ट डिझाईन करायला बसला असेल आणि तुम्ही जर असेंब्लीची विंडो ओपन केली असेल तर इट इज व्हेरी इम्पॉसिबल टू ड्रॉ द पार्ट डिझाईन. म्हणजे तुम्ही काढायला बसलाय पार्ट डिझाईन आणि ओपन करून बसलाय असेंब्ली, चालेल का? नाही. तर हे सुरुवातीला कन्फर्म करणं, हे सुरुवातीला तुम्हाला माहित असणं खूप महत्वाचं आहे की तुम्ही कोणत्या कामासाठी ओपन केले कटियाचा इंटरफेस आणि तुम्ही काय करताय. ठीक आहे. आणि हे कसं चूज करायचं मी तुम्हाला ते पण सांगतो. फक्त एक दाखवायचं होतं म्हणून दाखवलं की वरती बघा कटिया V5 प्रोडक्ट असेल तर तुम्ही पार्ट डिझाईन मध्येच आहात, हे कन्फर्म आहात. ठीक आहे. मी क्लोज करतो. हे अशी इंटरफेस असेल. ह्या साईडला बघा, राईट साईडला वरून खाली पण टूल्स आहेत. ठीक आहे. आता हे टूल्स तुम्हाला सुरुवातीला नो नाही. ठीक आहे. डोंट वरी. याच्यामध्ये काय, याच्यामध्ये इथे बघा, इथे लाईन असते छोट्या छोट्या. इथे एक छोटी लाईन आहे, इथे एक छोटी लाईन आहे, इथे एक छोटी लाईन आहे. म्हणजे पार्टिशन केल्यासारखी लाईन आहे. दिस इज नॉट अ सिम्पल लाईन. You can just click on that line, click on the left click on the mouse and press long time and just drag outside. तुम्ही त्याच्यावरती प्रेस करून धरलं लेफ्ट क्लिक करून माऊसवरचं आणि बाहेर कुठे ओढलं की ते टूल बाहेर येतं. ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला जर ते टूल यूज करायचं असेल तर त्या टूलला तुम्ही काय करायचं, ह्या असं पॉइंटला जाऊन कर्सर तिथं न्यायचा, माऊसचं लेफ्ट क्लिक करायचं, लॉंग प्रेस करून धरायचं आणि ड्रॅग बाहेर करायचं, मग माऊसचं क्लिक सोडायचं. आणि नंतर हे जर तिथं सोडायचं असेल तर क्लिक करायचं, आत जाऊन सोडायचं, ते जाऊन बसलं तिथं. ठीक आहे. हे फक्त तुम्हाला टूल्स कसे बाहेर काढायचे, ड्रॅग आउट, ड्रॅगिंग करायचं, जेणेकरून त्याच्यात तुम्हाला फीचर्स सगळे कळतील. आता ह्याच्यामध्ये नाव दिसत नाही, फक्त दिसतं. आता हे जर ड्रॅग करून बाहेर काढलं आणि सोडलं तर ही बघा सर्व टूल्स त्याचे वरती अशी व्हर्टिकल आले. हे इथं नाव पूर्ण दिसत नाही मला, हे काय नक्की मला कळत नाही. हे जर तुम्हाला हॉरिझॉन्टल करायचं असेल ह्याच्यावरती प्रेस करायचं आणि शिफ्ट दाबायचं. ठीक आहे. प्रेस करून शिफ्ट दाबलं की ते काय होते, हॉरिझॉन्टल होते. बघा त्यांनी दाखवलंय, अजून विंडो व्ह्यू दाखवलाय झालेला आणि सोडलं की ते आडवं होते हॉरिझॉन्टल. ठीक आहे. आणि त्याच्यावर तुम्हाला पूर्ण नाव दिसेल. हे ऍक्च्युली कशाचे टूल्स आहेत, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल्स आहेत. ठीक आहे. प्रोडक्ट डिझाईन करताना, स्ट्रक्चर करताना जे काही टूल्स युज होते ते त्याचे टूल्स आहेत. आणि ह्याच्यावरती तुम्ही वन बाय वन बघा, कर्सर नेऊन जरी ठेवला त्या पहिल्या टूलवरती तर ते दाखवते हे कंपोनंट साठी टूल आहे, हे कशासाठी, प्रोडक्ट साठी आहे, हे पार्ट साठी आहे, हे काय एक्झिस्टंट कंपोनंट साठी आहे. हे असं त्याची एक 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 हळूहळू तुम्ही ते इलॅबोरेट करत गेला की तुम्हाला ते डिटेल्स पार्ट दिसतील याच्यात. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये बघा लास्टला असे खाली साइन आहे बघा, असं याचा अर्थ काय की त्याच्यामध्ये अजून सब टाईप आहेत टूल्सचे. आता इथे बघा एकच आहे, ह्याच्या खाली कुठलं सिग्नेचर आहे का, साइन आहे का नाहीये, ह्याच्या खाली पण नाहीये. तसंच ह्याच्या खाली एक काळं एक एरो आहे छोटासा, त्याच्यावरती असं एरो नेलं की ते सिग्नेचर दाखवतंय. ह्याच्यावर क्लिक केलं की त्याच्यामध्ये अजून 2 टूल्स आहेत. ओके. दॅट टूल्स अगेन डिवाइडेड इंटू 2 सेपरेट टूल्स. सो यू विल सी 2 डिफरंट टूल्स. ओके. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला असे टूल्स दिसतील. हे असं काम झालं की काय करायचं, परत त्याला शिफ्ट क्लिक करायचं, ते व्हर्टिकल होईल आणि ते परत मी सोडायचं. ठीक आहे. तर तुम्ही असं हे टूल्स तुम्ही हँडल करू शकता. Once you know how to handle the tools, so again that will be easy for the making the part design. Okay. तर नंतर परत तुम्ही असे सगळे टूल्स बघाल, नंतर तुम्हाला असं एक टूल दिसेल, तो बाहेर काढा, शिफ्ट प्रेस करा, आडवं होईल. सिलेक्शन. ठीक आहे. हे काय आहे, सिलेक्शन आहे प्लेनचं. तर हे असे प्रत्येक टूलचं तुम्हाला सगळं सेपरेट डिटेल्स दिसतील. ठीक आहे. आता ज्यावेळेस आपण पहिला चॅप्टर बघितला, ओके, when we have studied first chapter, in that I have shown one tabular form, one table, that company name, then product and application. That time I have given an example of the CATIA software. So what is the company of this CATIA software, what is the name of the company, कोणाचा आहे प्रोडक्ट, कोणत्या कंपनीचा आहे, सांगितलं होतं मी फर्स्ट चॅप्टरच्या वेळेस. एनीवन, you can just give me the name of the company of this CATIA software. Anyone? कंपनीचं नाव मी सांगितलेले एका साईडला आणि त्यांचे प्रोडक्ट सांगितलेले आणि ते कोणत्या कॅटेगरीत आहेत, CAD, CAM, CAE केलं होतं का नाही एक्सप्लेन मी. आणि तुम्ही सॉफ्टवेअर मध्ये बघा कुठं तर सिम्बॉल दिलेत बघा त्याचे. आता इथे बघा राईट साईडला बॉटमला इथे काय केले, DS दिले बघा, सिम्बॉल आहे DS CATIA. कंपनीचं नाव काय आहे, डेसॉल्ट सिस्टीम. ठीक आहे. इथे कंपनीचं नाव आहे, त्याचं सिम्बॉल आहे आणि खाली त्याचं प्रोडक्ट CATIA. ठीक आहे. तुम्हाला कोणतं तुम्ही सॉफ्टवेअर यूज करताय त्याचं कंपनीचं नाव काय, ते कोणत्या कंपनीचं प्रोडक्ट काय आहे, त्याचं ऍप्लिकेशन काय, हे तुम्हाला यू शुड नो बिफोर युजिंग एनी सॉफ्टवेअर. यू शुड नो द हिस्ट्री ऑफ दॅट सॉफ्टवेअर, ओनर ऑफ दॅट सॉफ्टवेअर. ओके. सो दिस इज द डेसॉल्ट सिस्टीम
प्रोडक्ट. ओके, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला इथे दिसून जाईल त्याची इन्फॉर्मेशन. नंतर तुम्ही खाली बॉटमला बघा एक अजून एक लाईन आहे, टूलबार आहे याच्यामध्ये खाली. ठीक आहे, मी हे कर्सर मूव्ह करतोय बघा. ह्याच्यामध्ये बघा हे पहिलं जे आहे टूलबार ते काय नॉलेज. नॉलेज मध्ये काय फंक्शन्स असतील, फॉर्म्युलाज असतील, तुम्हाला एखादं URL, तुम्हाला एखादी वेबसाईट माहिती त्या प्रोडक्टची आणि त्याच्याबद्दल तुम्हाला कमेंट्स माहिती हवी तर तुम्ही ह्याच्यावरती क्लिक करा. तुम्हाला इथे टाकलं की त्याची सर्च करताना माहिती मिळून जाते त्या प्रोडक्टची. ठीक आहे, एक्सप्लोर होऊन जातं तुम्हाला डिटेल्स मध्ये. हे बघा तिथे कॅल्क्युलेटर पण आहे. ठीक आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत डिझाईन, याला डिझाईन टेबल म्हणतात. ह्याच्यामध्ये आपल्या डिझायनिंग लँग्वेज मध्ये हे लॉक आहे. एखादं पॅरामीटर असेल ते तुम्हाला लॉक करायचं असेल, कोणाला चेंज करून द्यायचं नसेल तर ते इथं आहे. ठीक आहे, डायमेन्शन आहे. तर हे सगळे पॅरामीटर तुम्हाला इथे बघायला मिळतील. आणि सगळ्यात महत्वाचा टूल जो आपल्याला कंटिन्युअस यूज होणार आहे आपल्या ह्या थ्रू आउट प्रोसेसमध्ये. ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल. Yes, sir. ओके, नाव आय एम ओपनिंग द व्ह्यू टूलबार. तुम्हाला कोणता टूलबार दिसतो स्क्रीनवरती मध्ये? व्ह्यूज दिसतोय ना का नाही? काय दिसते मोबाईल तुमच्या? काय हँग झालंय? ते तिथेच अडकून राहिलं वाटतं. व्ह्यू दिसत नाही का? सर नॉलेज टूल वर सर. नॉलेज टूल आहे का? ठीक आहे, मी चेंज केलंय नॉलेज, पण ते नॉलेज दिसते म्हणजे मला वाटते. एक मिनिट, गिव्ह मी 1 मिनिट. आय थिंक नेटवर्क इश्यू इज देअर. This is what happens.
Okay, so due to some technical issue, we'll stop here. Okay, so now you can leave the meeting. Okay, remaining part of the software we will see in the next practical session. Thank you so much. Sir, attendance. Sir, attendance. Okay, so for attendance purpose, you can just put your roll number in chat box fast within 1 minute. We will stop here, sir. Yes, we are stopping due to technical issue. I cannot share the screen. Okay, so remaining part of the software we will see in next session. Okay, sir. Okay.